اور آپ کے اندر خدا کا کلام لگاتار کام کرتا رہے، کنٹینیو خدا کا کلام ہماری زندگی میں چلتا رہے، اور خدا کی شفا بخش قوت آپ پہ ہمیشہ جاری رہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ خدا کی یہ دوائی زیادہ نہ لے لیں گے۔ آپ یہ فکر نہ کریں، جب ڈاکٹر کہتا کہ یہ 3 ڈوز ہے یا 3 ڈوز لینی ہے تو ہم 4 لے لیں، تو ہم پہ افیکٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ ہم پراپرلی دوائی اگر نہیں یوز کرتے اس کی، تو ڈاکٹر کی دوائی کا زیادہ استعمال کرنے کا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے کلام کی اگر جو دوائی ہے، اگر ہم زیادہ بھی لے لیں گے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ میں اتنے سے لے کے 2 باب ہی پڑھوں گا یا 3 چیپٹر ہی پڑھوں گا یا 4 چیپٹر پڑھوں گا۔ میرے عزیزو، یہ اگر ہم 10 چیپٹر پڑھ لیں گے تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی دوائی ہے، یہ گاڈ میڈیسن ہے، نہ کہ کوئی ڈاکٹر کی دوائی نہیں ہے۔ اس بات کی میں پھر دہراؤں گا، اس بات کی فکر ہم نے نہیں کرنی کہ آپ کو خدا کی یہ دوائی زیادہ لے لیں گے تو کوئی اثر رونگ ہوگا، بلکہ خدا کی دوائی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مقدار کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ جتنی زیادہ آپ لیں گے اتنے ہی مضبوط ہو جائیں گے، اتنے خدا میں اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ داؤد 119 زبور میں بڑا خوبصورت لکھتا ہے، میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گا، مقدس داؤد کا، کہ 119 زبور میں خدا کا خادم لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند، تو مبارک ہے اور مجھے اپنا آئین سکھا۔ زبردست خدا کا خادم لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ بھی میرے عزیزو ایک میڈیسن ہے کہ خدا کا کلام، جب ہمیں خدا کے کلام کی پہچان ہوگی، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو دین ہماری لائف چینج ہوتی جائے گی۔ کہ خدا کے قوانین کو ہم نے پڑھا ہے کہ تو یہ نہ کر، غیر معبودوں کے پاس نہ جا، غیر معبودوں کے آگے اپنا سر نہ جھکا۔ یہ ایک خدا نے حکم دیا ہے، قوانین دی ہیں، تو اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے کہ خدا کے حکم کو بریک کریں گے، توڑیں گے، تو ہم خداوند کے حکم کی تابع داری نہیں کریں گے، تو پھر ہماری زندگی میں میرے عزیزو مشکلات، پریشانیاں، دکھ آئیں گے۔ کیونکہ خروج میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت ڈالے گا اور تیرے اندر سے بیماریاں نکالے گا۔ تیرے اندر سے بیماریاں جاتی رہیں گی، دکھ جاتا رہے گا، تکلیفیں جاتی رہیں گی، پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کو اپنی میڈیسن کے طور پہ یوز کرنا ہے، اور کب کیسے یہ خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت، بہت سی جگہوں پہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس طرح کا حوالہ نکالنا ہے، اس طرح کے حوالے جات کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ تو میرے جب کبھی ہم بیمار ہوتے تو ہم نے یہ حوالہ ضرور پڑھنا ہے کہ خداوند، تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ تو آج ہماری جو بیماری ہے، ہمارا دکھ ہے، تیرے اس کلام پڑھنے سے جاتا رہے۔ جب ہم کلام کو ایگزیکٹ اس وقت پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم ڈاکٹر کی دوائی کو بڑے احتیاط سے کھاتے ہیں، بلکہ سم ٹائم جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ نشان لگا لیتے ہیں کہ صبح ہے، دوپہر ہے، یہ شام ہے۔ اگر ڈاکٹر کی دوائی پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے صبح لینی ہے، یہ ہم نے دوپہر کو لینی ہے، یہ ہم نے شام کو لینی ہے، اس پہ مسٹیک نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسروں سے پوچھ کے کہ ہمیں بتا دیں یہ دوائی کب کھانی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے لے لیں کہ ہم نے صبح بھی اٹھ کے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، دوپہر میں بھی خدا کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، خدا کے کلام کو ہم نے اپنے اندر لینا ہے، شام کو بھی،
تو اگر ہم اس احتیاط سے، جس طرح ہم ڈاکٹر کی دوائی کو احتیاط سے لیتے ہیں، تو میرے عزیزو اگر کوئی بیمار 3 ٹائم خدا کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کبھی بیمار نہیں رہتا، وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کلام کے مطابق کلیسیا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں؟ ہماری ہر قسم کی ضرورت اور مشکل جس کا ہم سامنا کر سکتے ہیں یسوع کے لہو سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ جو اس نے ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ 2000 سال پہلے ہی اب اٹھا کے صلیب پہ لے گیا ہے، اور بڑے قیمتی وعدوں نے ہمیں سب چیزیں مہیا کر دی ہیں پہلے سے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ پھر ہم کیوں کمی میں زندگی گزارتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھ لے جاتے ہیں؟ عبرانیوں 5:13 کے مطابق راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوا۔ کلام کو استعمال کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کلام کو تجربے سے استعمال کرنا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ ہم لا علمی سے دعا کرتے ہیں، آرڈنری طور پہ دعا کرتے ہیں، بس جی ٹائم ہو گیا صبح نارمل ہم دعا کر لیں، یا ہم دوپہر کا ٹائم ہو گیا شام کو نارملی، جبکہ ہم روحانیت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اور کچھ دیر خدا کے ساتھ علیحدگی میں گزاریں، کچھ دیر ہم خاموش بیٹھیں، دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم خاموشی اختیار کریں اور خدا کی آواز سننے کی کوشش کریں کہ خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے چیزوں، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بغیر معائنہ کیے، بغیر ہمیں چیک اپ کیے، ہم گئے ہیں تو وہ بغیر چیک اپ کیے ہمیں لکھ دے کہ یہ دوائی آپ کھا لیں، تو کیا ہم اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے؟ نیور، کبھی نہیں جائیں گے۔ بلکہ جو ڈاکٹر پراپر ہمارا معائنہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے مطابق جو دوائی لکھ کے دیتا ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے، اور اس کی دوائی کو ہم اچھے طریقے سے کھائیں گے بھی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، روحانیت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور خداوند کے کلام پہ عمل کرنا ہے۔ اور جب جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ دعا کرنے کے بعد ہم چند لمحوں کے لیے خاموشی سے بیٹھیں، خدا کی آواز سنیں۔ ہم اپنی باتیں تو بہت بیان کر دیتے ہیں، خدا تو میرے لیے یہ کر، خدا تو میرے لیے یہ کر، خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اور خداوند کی آواز سننے کے لیے چند لمحے خاموشی میں گزاریں۔ میرے عزیزو، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس کو فوری اور جلدی کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، جیسے آج کل فاسٹ دور ہے، ہم جلدی جلدی کہتے ہیں سب کچھ ہو جائے۔ بہت سے ایماندار روحانی طور پر بھی اس عادت کے مبتلا ہوتے ہیں۔ جب کسی کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نارملی دوڑے ہاسپٹلز جاتے ہیں، کلینک پہ جاتے ہیں، اور اگر کسی مریض یا کوئی مریض پہلے وہاں موجود ہے ڈاکٹر کے پاس، تو ہم چاہتے ہیں کہ شاید ہماری جلدی باری آ جائے، ہم جلدی دوائی لے کے آ جائیں واپس۔ خدا کے کلام کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے، ہم نے تجربے کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور ان حوالہ جات کو جو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، اپنی مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت ان کو ریڈ کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شارٹ وے سے، ہم یہ نہیں کہتے یسوع کے نام میں شفا پاؤ، اور یسوع شفا حاصل کر لے، یسوع میں شفا، مگر کئی مرتبہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیا کرنا ہم نے کہ اگر جو حوالہ جات، اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے، ہو سکتا ہے صحت کی کمی ہو، روپے پیسے کی کمی ہو، یا کسی اور چیز کی کمی ہو، تو پھر ارادہ کر لیں کہ اس کمی کو ہم نے کس طرح پورا کرنا، اس کمی کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ کلام کے وعدوں سے ہم نے اس کمی کو پورا کرنا ہے، اور ان وعدوں سے ہم میرے عزیزو کیسے کریں گے؟ اپنی بائبل مقدس کو نکالیں گے، اور جہاں شفا کا لکھا ہوا ہے اس شفا کے تلاوت کریں گے، اس کلام کو
تلاوت کریں گے کہ اس حوالے میں شفا کا لکھا ہوا ہے، ہمیں شفا کی ضرورت ہے، تو میرے عزیزو ہم نے وہ حوالہ نکال کے اپنے لیے پڑھنا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اگر میرے عزیزو ہم اپنی شفا کے لیے اس وقت یہ حوالہ بولیں گے پراپر وے سے بیٹھ کے کلام کو کھول کے، تو ہماری شفا یقینی ہے. ہاللیلویہ. تو اگر ہم حوالہ کوئی اور نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرابلم کوئی اور ہے، تو پھر شاید ایسے نہیں ہے. جب میرے عزیزو کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کسی پریشانی پڑ جاتے ہیں، دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تھا جہاں بھوکے شیر تھے. اس وقت اس نے کیا دعا کرنی تھی؟ اس وقت کون سی دعا کی ہوگی کہ شیروں کے منہ بند ہو گئے، کہ شیروں نے اسے کھایا نہیں، بھوکے شیر تھے. میرے عزیزو وہ خداوند کے حضور ہر روز جھکتا تھا، 3 بار خدا کے حضور میں جا کے اپنے آپ کو ڈیلتا تھا، کلام پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اور خدا سے اس خدا کا تعلق بہت سٹرونگ تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ مجھے شیروں کے منہ سے بچائے گا، وہ مجھے شیروں کی خوراک بننے نہیں دے گا. میرا خدا مجھے مشکل سے نکالے گا، اس پریشانی سے نکالے گا. میرے سے جب ہم کسی مشکل میں دکھ میں آ جاتے ہیں تو ہم صدرک مثل عبد النجوب کا بھی واقعہ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا جس طرح اپنے لوگوں کو بچایا آگ کی بھٹی سے، تو ہمیں بھی مشکل سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو کلام میں ہمیں بار بار حوالہ جات میں رہنمائی ملتی ہے. یقیناً خدا ہمارے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی محتاج ہے، یہ کون سی نیڈ ہے، ہمیں کس وقت کیا چاہیے. لیکن میرے عزیزو خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے لبوں سے اقرار کریں، اپنے لبوں سے خدا سے مانگے کہ خدا تو یہ میرے لیے کر. تو جب ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے تو ہم نے کلام کے ساتھ آنا ہے کہ خدا تو نے اپنے بندہ داؤد کے لیے کیا، تو نے اپنے بندہ دانیل کے لیے کیا، صدرک مصر عبد النجوب کے لیے کیا. آج میں اس مشکل میں ہوں، مجھے بھی اس مشکل سے نکال. ہولی اسپرٹ کی ہیلپ مانگے، ہولی اسپرٹ کو اپنا مددگار، جو ہمارا مددگار ہے اسے اپنے آگے رکھے. ہم اپنی مشکل سے خود نکلنا چاہتے ہیں، سیلف سپورٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن وداؤٹ ہولی اسپرٹ کے وی آر نتھنگ. ہمیں خدا کے پاکرو کو اپنے آگے رکھنا ہے کہ خدا پاکرو تو ہماری مدد کر. جب ہم پاکرو ہمیں گائیڈ کرے گا تو پاکرو ایگزیکٹ ہمیں وہ کلام پڑھنے کی ہدایت بھی دے گا جو کلام ہماری ضرورت کے مطابق ہے. جو جس طرح ہمیں اگر سر درد ہے تو ہم نے کون سی گولی کھانی ہے، یا اگر ٹمپریچر ہے تو ہم نے کون سی گولی کھانی ہے. جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے آج کل نارملی ہم لوگ جاتے ڈاکٹر کے میڈیکل اسٹور پہ، ہمیں یہ ٹیبلٹ دے دو، ہمیں یہ ٹیبلٹ دے دو، تو ہم لے کے اسے کھاتے ہیں. تو جب ہم میڈیسن کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے تو میرے جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کی میڈیسن ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں اور خدا سے ایگزیکٹ اس وقت وہی دعا کریں جو ہمیں نیڈ ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ یونگیچو بڑا خوبصورت اپنی بک میں لکھتا کہ خدا کے جو بھی کچھ مانگنا ہے خدا سے ڈیٹیل سے بات کریں، ڈیٹیل سے خدا کے حضوری میں جائیں کہ خدا یہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے. اور ڈاکٹر ڈیوڈ یونگیچو نے اپنی بک میں ایسے طریقے سے لکھا کہ خدا مجھے ٹیبل چاہیے، خدا مجھے اچھی سائیکل چاہیے، مجھے بہت خوبصورت چیئر چاہیے. تو اس نے ایک چیز کا نام بڑی ڈیٹیل سے اپنی بک میں لکھا کہ مجھے جو ٹیبل چاہیے وہ سندل کی لکڑی کا چاہیے جس میں خوشبو آتی ہے، اور جو مجھے کرسی چاہیے، چیئر چاہیے، وہ موونگ والی چیئر چاہیے، اور سائیکل مجھے جاپانی چاہیے جو گیئروں والی ہو. تو اس طرح سے اس نے اپنی بک میں اپنی چیزوں کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہے، اور خدا نے اسے وقت پہ پرووائڈ بھی کی ہے. تو مجھے سے جو آپ کو نیڈ ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، آپ نے ضرور خدا سے ڈیٹیل میں شیئر کرنی ہے کہ خدا یہ میرے لیے کر. اور ہم نے حوالہ جات کو اپنے سامنے رکھنا ہے. جس طرح ایک مثال دوں گا چھوٹی سی کہ کوئی بہن یا بہن ہے، وہ بے اولاد ہے، تو وہ حنا کی مثال دے کہ خدا جس طرح تو نے حنا کو بلیس کیا ہے مجھے بھی بلیس کر. اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد دیتا ہے،
خدا تیری طرف سے میراث ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اس طرح کا کلام ہے، جب ہم اپنے اپلائی کرتے ہیں کلام پڑھ کے تو خدا سے دعا کرتے خدا یہ کلام میرے لیے ہے. آج یہ مجھ پہ میں اپنے پہ اپلائی کرتا ہوں تو خداوند یقیناً میرے عزیزو ضرور یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسا دکھ نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جو کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے حل نہ ہو. ہاللیلویا. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. God bless you all. God bless you. God bless you. خداوند آپ کو برکت ہے اس پاورفل کلام کے لیے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جو ہمیں آج بتایا گیا کہ ہم اپنی بیماریوں سے، مشکلوں سے، ضرورتوں کو پانے کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کریں. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کو کلام کے حوالے کے ذریعے، کلام کے کوئی ایسے واقعے کے ذریعے خداوند کے حضور رکھیں تاکہ خداوند ہماری زندگی میں جلالی کام کرے. آئیے ہم بھرپور تعلیوں کے ساتھ بھائی ریاض کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاورفل کلام ہماری زندگی میں عنایت کیا، سنایا ہے. ہم بھرپور تعلیوں کے ساتھ بھائی کا اور خدا کے کلام کا شکریہ ادا کریں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیم. تھینک یو. ہاللیلویا. ابھی وقت ہے کہ ہم پریئر کی جانب آگے بڑھیں. تو میری گزارش ہے بھائی ناصر سے کہ وہ خدا کی پرستش میں آگے بڑھے. جی بھائی ناصر خدا کی پرستش میں آگے بڑھے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز گاڈ. خدا یسوع کی جے ہو، اس کی تعریف ہو، تمجید ہو. یقیناً اس کے کلام میں شفا ہے اور اس کے بعد کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. ہاللیلویا. اس کے خون بہانے سے، اس کے لہو سے ہم شفا پاتے ہیں. پریز جیسس. ہاللیلویا. کوئی چارہ کرے تجھے سا نہیں، کوئی راہبر تجھے سا نہیں. تو نے اپنی جان دے کر میری بگڑی بنائی ہے. تو نے اپنی جان دے کر میری زندگی بچائی ہے. تیرے مال کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے. تیرے خون بہانے سے میری مجھ کو رہائی ہے. تیرے مال کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے. سفید ہاں تیرے خون بہانے سے میری مجھ کو رہائی ہے. تو رحم کا ساگر ہے، تو
प्रेम का पैकर तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तूने कुर्बान होकर, हाँ तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पात्र से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पात्र से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी रंग दिखाई है। तेरे पार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। मैं तो हर दफे ये सोची तेरी हम तो सदा गाऊं। मैं तो हर दफे ये सोची तेरी हम तो सदा गाऊं। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। हाँ तेरे मान खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। यसु मैंने शिफा पाई है। यसु मैंने शिफा पाई है। दर हकीकत हमने खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से शफा पाई है, हमें रहाई मिल गई है, हमें निजात मिल गई है। हम अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया है, अपने बदन को हमारे लिए तोड़ा है, ताकि उसके बदन के तोड़े जाने से, उसके खून के बहाए जाने से हम शफा पाई। अब वक्त है कि हम अपने खादम को, खुदा की मंसूर को वेलकम कहें, जो दो चंद इज्जत के लायक है, डबल ट्रबल इज्जत के लायक है। लिखा है, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खातम बने। तो दर हकीकत हमारा खातम, हमारा जो पान जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है पास्टर स्टीफन की सूरत में, ताकि वो हमारे लिए जो दुआ करता है तो उसकी दुआ से हमारी जिंदगी में चिलाली काम होते हैं, क्योंकि वो पाक रूह से मामूर है। इसी मसा में रहते हुए अपने
भाई स्टीफन को, खुदा के खादम को, खुदा के मंसूब को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम कहेंगे, भरपूर तालियों में, ताकि वो आज हमारे लिए दुआ करे तो हम शिफा पाएं, हम अपनी मुश्किलात से रहाई पाएं, हम अपनी तंगियों से खलासी पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी भाई, बिल्कुल आपकी आवाज जी ठीक आ सर, रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है सर। वेलकम वेलकम सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं चाहूंगा खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। जितनी बरकत लेना चाहते हैं Hallelujah. अपना Praise the सेलिब्रेट Lord. करें खुदा के पास। Thank you, Jesus. 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 Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई रियाज ने दिया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और मेरी दिल से दुआ है कि खुदा आपको और हिकमत दे, बल्कि जितने भी कलाम को शेयर करते हैं खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा खुदा इस्तेमाल करे। बड़ी बरकत को मैंने रिसीव किया, मैंने मैसेज सुना। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो और मेरा ईमान है सारी कलीसिया ने इस बरकत को रिसीव किया है। सो गॉड ब्लेस यू। इसी तरह बड़ी अच्छी वर्शिप भाई कर रहे थे और मैं खुदा के पाक रूह की गहरी हजूरी को महसूस कर रहा था। आप देख रहे थे क्योंकि जब पाक रूह टच करता है, जब अनाइंटिंग होती है, जब मसा होता है, तो वो फिर फील अपना प्रेजेंस को अपनी क्या करता है, दिखाता है। हालेलुया। तो इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छे परस्तार के लिए और इसी तरह सारी टीम के लिए। हालेलुया। वर्शिप कर रहा बेटा देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सारी टीम के लिए जो दिन रात जो आपके लिए दिल से बड़े बोझ के साथ दुआएं कर रही हैं। हालेलुया। और रिजल्ट आप देख रहे हैं। हालेलुया। काम खुदा की जात करने वाली है, बंदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलाम के अंदर क्या मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। ये मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और बरकत खुदा क्या कर रहा है, दे रहा है, सबको दे रहा है। सो मैं चाहूंगा मेरी टीम के लिए भी हालेलुया, सारी बातों के लिए खुदा के पाक रूह का, यीशु का और इस्राएल के खुदा का जोरदार तालियां बजा के शुक्रिया अदा करें। Unmuted. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Muted. खुदाउन भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त है। हालेलुया। ज़बूर 23 आपने सबने पढ़ा है, कई दफा पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं बड़ी पावरफुल है। हालेलुया। खुदाउन मेरा चुपान है, मुझे कभी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ये सुनने वाला है, हालेलुया, बल्कि खामोत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन, क्या कलाम कह रहा है, यकीनन, फिर से सुने, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया। सो बड़ा पावरफुल ये ज़बूर है। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा है, अपना जलाल हमारी लाइफ के अंदर इस कलाम के वसीला से जाहिर कर रहा है। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे और मेरा दिल कर रहा था इसको मैं पढ़ूं। हालेलुया। और आप भी बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और खुदा को टाइम दें और बड़े बड़े काम खुदा आपकी लाइफ के अंदर करेगा। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि सब तेल पानी रख लें ताकि मैं उस तेल और पानी को मसा करूं और जो भी गुजरे हुए टाइम में खुदा ने आपकी लाइफ के अंदर काम किया है, मेरी बहन, मेरे भाई, आप अपनी गवाही को दे सकते हैं और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। सो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि गुजरे हुए टाइम में खुदा ने क्या आपकी जिंदगी के अंदर काम किया है। प्रेज द लॉर्ड।
Spirit, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. हालेलुया. सो टाइम को ज़ाया किए बगैर आगे चलेंगे. मैं चाहूंगा कि तेल पानी रखें. मैं तेल और पानी को मसा करूंगा. हालेलुया. और आप ईमान के साथ उसको रिसीव करना. हालेलुया. अनाइंटिंग को, ताकि खुदा का पाक रूह मेरी बहन मेरे भाई आपकी जिंदगी में जी बुझाली काम कर सके. हालेलुया. जी जी. सलाम. मेरी गवाही ये है कि कल मेरे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन थी और आज मेरी ये कमर में, तो वो मैंने अपनी अम्मी से मसाज करवाई और वो मेरी आज शोल्डर पेन और जो अनॉइंट किया ऑयल है जो आपने भेजा उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ना दूसरे ऑयल में, मतलब जैतून के दूसरे ऑयल में बढ़ा दिया. तो वो मेरी अम्मी ने जो मसाज किया और मेरी वो पेन जो सी थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब मेरे से लेटा भी नहीं था जा रहा ना बैठा जा रहा था कल से. और आज कल पहले शोल्डर में थी और आज मेरी ये रीढ़ की हड्डी में हिप के ऊपर. तो कल आप प्रोफेसी भी कर रहे थे के प्रोफेसी कह रही हूँ आपको नजर आ रहा था, तो मैंने अपने लिए रिसीव किया. फिर जब मैंने उसको लगवाया, मसाज तो वो कर नहीं सकती, बस उन्होंने ऐसे लगाया दुआ से ईमान से, तो मैं आज बहुत रिलैक्स्ड हूँ. शुक्रगुजारी है खुदा की. प्रेज द लॉर्ड. अभी पेन नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. सो खुदा उनके नाम को जलाल दे. जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए जिसने हील किया. Unmuted. जो टेस्टिमनी को Muted. जी भाई जी. हाँ जी बोले. जी अमर भाई बोले. आवाज आ रही है आपकी. और ऐसे ही पास्टर जी जी जी. आप कल कह रहे थे कि पाँव किसी के बहुत वजनी है और ये किसी के पाँव बांधेंगे स्पीड को रोकने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए. और मेरे पाँव उस टाइम बहुत दुख रहे थे, मैंने जमीन पर भी उतारे और कदम नहीं था, मतलब जैसे कल मेरी बॉडी का बहुत जकड़ी हुई थी, लेकिन मैं बोल नहीं थी रही. वो मैं सोच रही थी जो दे रही है सिस्टर शैला, उनकी आज रहाई का दिन है, तो मैंने कहा खुदा उनको दे, मैं मौका उनको दिया खुदावंद, उनको पहले शिफा दे. और मैंने ईमान से लगाया, मैंने कहा कल मैं गवाही दूंगी. और जैसे वो मैंने लगाया मेरे पाँव की भी दर्द चली गई, अंगूठे में भी दर्द थी वो भी चली गई. मैंने ईमान से कहा खुदा मैं शिफा पाऊंगी और कल मैं गवाही दूंगी, जैसे पास्टर जी ने बोला कि आप कल गवाही दे सकते हैं. तो शुक्रगुजारी, आज मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक बार फिर से खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं. जो खुदा का पाक रूह बार बार बोल. Unmuted. हालेलुया. हालेलुया. Muted. बोलता भी है और साथ काम भी करता है, गवाही भी खड़ी करता है. हालेलुया. जी और कोई बहन भाई. हालेलुया. हेलो भाई इस्लाम. जी इस्लाम जी. भाई मेरी गवाही ये है, मैंने कल भी देनी थी लेकिन फिर वो टाइम की वजह से नहीं दे पाया. जी तकरीबन ना ये 2 हफ्ते हो गए थे. ये कान और थोड़ी के नीचे जो है ना छोटी सी गिल्टी थी, तो मैं उसको पकड़ के ना कभी उसको ऊपर करता था कभी नीचे करता था. बल्कि मैंने अपनी मिसेस को भी दिखाया कि ये पता नहीं गिल्टी है बहुत मुझे ना प्रॉब्लम कर रही है. वो बार बार वो घूमती थी पूरे जबड़े में ना. तो मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आप ना दवाई लाएं या एक दफा आप डॉक्टर को दिखाएं. तो मैंने कहा नहीं. तो मैंने वो ऑयल जो आपने भेजा वो ऑयल लगाया. उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो गिल्टी कहाँ है. अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, हाथ में आ ही नहीं रही, है ही नहीं है, बिल्कुल रिमूव हो गई. इतनी बड़ी दवाई है कि जिसकी मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है. पहले वो मैं उसको हाथ से पकड़ के घुमाता था पूरे अपने कितनी देर से थी ये सर जी? तकरीबन 2 महीने हो गए थे. तो ये 2 हफ्ते पहले जो है ना मैंने उसको मुझे महसूस हुआ तो मैंने उसको पकड़ना शुरू किया. तो जैसे 2-3 दिन में मुझे पता लगा है कि वो काफी ज्यादा घूम रही है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. तो मैंने सिर्फ ऑयल लगाया. मुझे बड़ा वो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, एक दफा चेक करवाएं. मैं नहीं गया, मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है. पाँव की दफा भी मैं नहीं गया, तो इस गिल्टी की दफा भी मैं नहीं गया. पहले मेरे कमर की गिल्टी क्लियर हुई है, अब ये जबड़े के अंदर गिल्टी थी वो भी क्लियर हुई है. ये खुदा के नाम को बहुत इज्जत और जलाल है. ये आपकी दुआओं का और पाक रूह की कुव्वत का नतीजा है. आमीन. मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाने. हालेलुया. जो हर रोज बड़े बड़े काम करता है. अगर आप गवाही लेना चाहते हैं जरूर ताली बजाएं मेरी. Unmuted.
हालेलुया हालेलुया। Muted. रसोली भाई बता रहे हैं खुदा ने मसा किया हुआ तेल जब इस्तेमाल किया तो इनकी बॉडी से निकाल लिया, रिमूव कर दिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। यीशु ये सारे काम करने की कुदरत ताकत रखता है। हालेलुया जी। और कोई मेरी बहन मेरे भाई सलाम जी। आपका माइक शोर कर रहा है लेकिन टेस्टमनी आपने देनी है बारी बारी जी। हेलो पास्टर साहब सलाम जी भाई सलाम। पास्टर साहब छोटे बेटे ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਬਿल्कुल ठीक ने बेटा ठीक है छोटा। प्रेज द लॉर्ड। और ये सुन ले ये क्या कह रहे हैं कि मैं इन ख्वाब में जाके बोल रहा हूँ कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये बता रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये खुदा का पाक रूह है जो काम करता है, मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। हाँ जी आगे बोले। पास्टर कल ना मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मैं सोच रहा भी मीटिंग से शामिल नहीं हो सकता। पास्टर इमरान साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਢੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं जी खुदा के पाक रूह के लिए। Unmuted. हालेलुया। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। Muted. जी मैं चाहूंगा कोई और गवाही। मरियम के नाम से आईडी थी बहन मरियम। हालेलुया। हेलो माइक शोर। हाँ जी हेलो जी जी। पास्टर जी मैं पाकिस्तान कॉल से बात कर रही हूँ। मैंने प्रेयर करवानी है मामा के लिए, उनके डायलिसिस हो रही है। अभी गवाही चल रही है, प्रेयर करते हैं तो गवाही के बाद जो ना प्रेयर करूंगा। जब गवाही हो रही है तो फिर गवाही देनी है, अगर प्रेयर हो रही है तो फिर आपने प्रेयर रिक्वेस्ट का बोलना है। ठीक है जी ठीक। मैं दुआ करूंगा, सारी बातों के लिए दुआ करूंगा, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर दुआ करूंगा और ईमान के साथ आपने रिसीव करना है। ठीक है बेटा। तेल पानी आपने रख लेना है। जब मैं उसको मसा करूंगा आपने बड़े ईमान के साथ उनके पेट पे लगाना है, पानी उनको देना है। खुदा का पाक रूह का ऑपरेशन करेगा। ठीक है म्यूट कर दें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और आपका माइक जो है शोर कर रहा है, हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में देखिए। हालेलुया। तो खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। जितने भी बहन भाई मुझे सुन रहे हैं हालेलुया। तो मैं चाहूंगा अगर कोई और गवाही है तो आप अपनी गवाही को शेयर करें, नहीं तो फिर मैं तेल पानी को मसा करूंगा और जो आमीन बोलेगा जी पर साहब वो गवाही के साथ है। जी पर साहब वो मैंने ना आप प्रेयर कर रहे हैं हमारे लिए, तो मैंने ख्वाब में ना कल देखा कि बेटी घर चली गई है लेकिन अभी गई नहीं। तो ये है कि सामने से जो छोटा है ना कामरान पूनी मेरा भाई छोटा, उसने भी आके सुबह सुबह कहा कि आके अपनी बाजी को कि वो सुनैना चली गई घर। तो उसने कहा नहीं अभी घर तो नहीं कहता, मैंने ख्वाब में देखा कि वो घर चली गई है। तो प्रेयर का असर हो रहा है। तो मजीद आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी दुआ में रखें, शामिल रखें, आगे भी रखी हुई है 100%। हालेलुया। बड़ी 100% गवाही आएगी कि जितने भी टाइम आज जितना भी टाइम दे रहे हैं खुदा को, खुदा सुनता है, जिंदा है, बोलता गवाही है। ख्वाब में देखा कि चली गई है। तो हाँ जी खुदा ने कलाम कर दिया पहले से, और कलाम के अंदर एक जगह लिखा है कि फरौन ने जो 2 दफा ख्वाब देखा तो उसने कहा कि इसका मतलब ये डन हो गया है। तो 2 लोगों ने ख्वाब देखा ये डन है, देखी जाएगी। गॉड ब्लेस यू। दुआएं हो रही हैं, दुआएं देंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि सब तेल पानी रखें, मैं तेल और पानी को मसा करूंगा, ईमान के साथ रिसीव करें। हालेलुया। और मेरे यीशु के नाम को जलाल दें।
हालेलुया, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। तो मैं दुआ करता हूँ, खुदावन आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से मैं दुआ करता हूँ, इस तेल के ऊपर और इस पानी के ऊपर मैं मसा खुदावन चाहता हूँ। हालेलुया। तेल तेल ना रहे, पानी पानी ना रहे। खुदावन मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं दुआ शुरू कर रहा हूँ, अबलीसी तस्वीरों को आग लगना शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूँ, म्यूट कर दे, म्यूट कर। जैसे मैंने तेल पानी को मसा करना शुरू किया है, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ अबलीसी तस्वीरों को आग लगना शुरू हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप, यीशु के नाम में इस तेल को और इस पानी को मैं मसा करता हूँ, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, रूह कुद्दस की आग से। हालेलुया। तेल तेल ना रहे, पानी पानी ना रहे। खुदावन तेरे प्यारे बेटे यीशु का लहू बन जाए, रूह कुद्दस की आग बन जाए। जैसे इस्तेमाल करें तो ये बड़ी गवाही के साथ आए। आमीन, आमीन, आमीन। सब तेल और पानी इस्तेमाल करें। हालेलुया। पानी को पिए, ऑयल को अपने बदन पे लगाएं और मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, 1 मिनट दें, मैं आया हूँ। हाँ जी, प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। सो दुआ करूंगा। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु के नाम के वसीला से जिस भी हिस्से में आपके प्रॉब्लम है, अपनी बॉडी पे हाथ रख लें ताकि खुदा का पाक रूह आपको आजाद करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ, यीशु मेरे आगे खड़े हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावंद आज गवाहियां नहीं, गवाहियों के जत्थे खड़े हो इनकी लाइफ के अंदर, सारी शैतानी कुत्ते खुदा के बेटे यीशु के नाम के वसीला से रूह कुद्दस की आग के साथ चल के राख हो जाए। हालेलुया। उखड़े उखड़े हर तरह का जादू, हर तरह का टूना यीशु के नाम से उखड़े। हालेलुया। माकाली थोरोजो माथा थररेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी और रब्बी रब्बी और पाकरू की आग है, रूह कुद्दस की आग है, रूह कुद्दस की आग है, रूह कुद्दस की आग है। सारा जादू का वोमिट आ गया, कर देनी है, रोकनी नहीं है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ किसी का जादू टूट रहा है, पेट के अंदर से जादू टूट रहा है, रोकनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रूह कुद्दस की आग है, पाक रूह की आग है। हालेलुया। शॉपिंग बैग अपने पास रख लें। हालेलुया। रूह कुद्दस की आग है, पाक रूह की आग है। प्रेशर से मैं देख रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ प्रेशर के साथ वोमिट आ रही है, भागते हुए मैं देख रहा हूँ। माकली थोरो जा रहा जो गुस्ल खाने की तरफ। फायर 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 द होली गोस्ट, 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 फायर द होली गोस्ट। खुदा मैं इस बीमारी के लिए दुआ करता हूँ, जैसे ये बेटी ने कहा कि उसकी मामा के डायलिसिस हो रहे हैं, और भी जितनी भी बीमारियां। हालेलुया। पाक रूह की आग आए, रूह कुद्दस 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 की आग आए। फायर 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 द होली गोस्ट, फायर द होली गोस्ट, फायर द होली गोस्ट। किसी के सर के अंदर मैं देख रहा हूँ जैसे कोई चीज मारी गई है, और दर्द, शदीद दर्द मैं देख रहा हूँ। ये टैग होता है, स्पिरिचुअल टैग होता है। ये अबलीसी तस्वीर है जो सर पे खड़ी होकर जादू के जरिए से मारती है, और बर्दाश्त से बाहर है तकलीफ। जब ये दर्द शुरू होती है तो बर्दाश्त से बाहर है। अनम्यूट करके बोले, खुदावंद आज आपको हील करना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हो रही है दर्द। हालेलुया। टाइम शॉर्ट है, जल्दी बोले, नहीं तो मैं आगे चलूंगा, दुआ करवानी है। हालेलुया। माकाली थोरोजो माथा थररेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी रब्बी रब्बी ओलरोजो माकाली थोरो जी।
Sinto torori Rabbi al-Razi Rabbi olordo makali tororo पाक रुकी आ गए पाक रुकी आ गए पाक रुकी आ गए पाक रुकी आ गए रुल कुद्दस की आ गए रुल कुद्दस की आ गए जी पास्टर जी मेरे सर में और जुकाम बुखार है बड़ा। नहीं, ये जुकाम बुखार वाली ये दर्द नहीं है जी ये। बस और सर मुझे मुझे मीटिंग के अंदर से कोई भाई बोल रहा है कि झूठी प्रोफेसी ना कर। जी मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, मुझे आवाज आ रही है और यहाँ पे जो भी प्रोफेसी हो रही है, काम हो रहा है, खुदा की तरफ से है। जी अगर कोई नहीं बोलता तो वो अपनी उसकी मर्जी है, शर्म मतलब कर रहा है, डिलीवर होना चाहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक के काम के मुवाफिक अजर देने के लिए खुदा कहता है मेरे पास है। आमीन। जी मेरा सब भारी है लेकिन जुकाम मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। भारी अब नहीं, फिर मैं जो चीज बोल रहा हूँ जैसे दर्द, मैं कह रहा हूँ कि मतलब स्पिरिचुअल अटैक होता है, जैसे कोई चीज सर के ऊपर मारता है और जब ये होता है तो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा होता है आपके साथ? नहीं 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 ये नहीं ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माकाली थुरुरु माथा थररेजो सिंथो थोरोरी रब्बियल रजी। खुदा का पाक रूह हर जगह मौजूद है, वो हर बंदे के दिल को जानता है। कौन सा बंदा किस टाइम क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। सिंथो थोरोरी रब्बियल रजी रब्बी ओलोरदो माकाली थोरोसो। हालेलुया। यीशु के नाम के वसीला से खुदा में भाई के सर के लिए दुआ करता हूँ, डिलीवर कर, आजाद कर यीशु के नाम में, और खुदा अपने नाम को जलाल दे यीशु के नाम से। अगुवाई के साथ है सारा नजला काम जाए, खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। आमीन आमीन आमीन। माता लिथुरोजो माता थररिजो सिंथो थोरोरी रब्बी अल रजी रब्बी ओलोरजो माका लिथुरोजो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का पाक रूह कह रहा है कि इसकी सजा मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, खुदा का पाक रूह कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। भाई साहब मेरा जिस्म टुट गया है, इंज थां पैरां च ना इंज दर्द पींदी है बड़ी जही, घुटनियां च भी। फिर ते जेड़ी दर्द मैं वेख रहा वा की इस तरह हुंदी? हाँ जी टैक जदों हुंदा भाई है साहब सिर ते घुटने बड़े दर्द करते ने, हत्थां पैरां दे घुटने बड़े दर्द करते। मैं दुआ करना, लेकिन मैं सिर तो स्टार्ट हुंदे वेख रहा कि कुछ दसोगे सिर दे बारे च? हाँ जी सिर च भी हुंदी है। हालेलुया 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 हालेलुया। माकाली थोरोजो। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से इसकी पूरी बॉडी को मैं सब की चांदी से लेके पांव के तलवे तक यीशु मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ, और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में ये बीमारी के कपड़े रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाएं। यीशु के नाम के वसीला से रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाए। सारी डिमोनिक पावर रूह कुद्दस की आग से जल जाए अब भी, और इसी वक्त इसकी बॉडी को लाइट कर। सर की दर्द है, घुटनों की दर्द है, जैसे कह रहा है मेरा जिस्म टूट रहा है, तेरा जलाल जाहिर हो यीशु के नाम से। पाक रूह की आग उतरे यीशु के नाम से, रूह कुद्दस की आग उतरे। हालेलुया। यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, आउट हो जा लानती शैतानी को, छोड़ अब भी इस वक्त दफा हो यीशु के नाम से, आउट हो जा। फायर द होली गोस्ट यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल निकल, फायर द होली गोस्ट। आमीन आमीन एंड आमीन। जी भाई चेक करके बताएं मुझे अपनी बॉडी, आप फ्री हैं? जी चेक करें। एक मिनट जी चेक करें भाई। बस थोड़ा सुकून आया है, थोड़ा सुकून आया है। मैं देख रहा हूँ कि खुदा के पाक ने मुझे दिखाया कि आप राइट नो जो है ना डिलीवर हुए हैं। खुदा के पाक के लिए जोरदार तालियां बजाए। ये कह रहा है थोड़ा सुकून है, ये प्रॉपर हील हो गए हैं। जोरदार तालियां। Unmuted. हालेलुया। भाई साहब जी हाँ जी, एक मिनट। Muted. भाई साहब हाँ जी सलाम जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦੁਆ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਜੀ। हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप के नाम के वसीला से खुदावन मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया। ध्यानिए जरा देखिएगा, जो माइक अनम्यूट करके करते हैं आप जरा इनको कंट्रोल करें। हालेलुया। खुदावन बरकत दे। पास्टर जी मैं सबके माइक देख रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आसमानी बाप यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से मैं दुआ करता हूँ, ये जो फालिज का अटैक है और इसके अलावा और भी जो जितने भी खुदावन इनके ऊपर मैं दुआ करता हूँ जो स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, खुदा के बेटे यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से सारे स्पिरिचुअल अटैक जाएं और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावन हीलिंग पावर काम करे और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से प्रॉपर खुदावंद बॉडी को आजाद कर, डिलीवर कर और खुदावंद अपने नाम को जलाल दे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। जी बहन बोलें। अस्सलाम जी, सलाम। मैं शहला तारीफ बोल रही हूँ। जी जी जी, मेरे साथ भी ये मसला है, सर से लेके पाँव के तलवे तक जिस दिन से मैं आपसे दुआ करवा रही हूँ ना, मुसलसल बहुत ज्यादा, कल तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और सारा दिन रहा है और अभी भी ऐसे ही है। सर पे टीसे पड़ रही हैं और ये सीधी साइड जो सुन हुई है, आधा सर भी ऐसे ही है और आधा सीधी साइड वाला बाजू और टांग भी। मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बस अड़े खड़े रहें और देखिए खुदा का जलाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी। और पास्टर जी मेरे शोहर के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनको भी इसी तरह की बहुत पुराने मसले हैं सारा। हालेलुया जी, मैं करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से हालेलुया, मैं सारी बीमारियों को हालेलुया, 5 तरह की बीमारियां जो बहन की बॉडी के अंदर हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस के नाम के वसीला से, यीशु के नाम के वसीला से जाए। 5 तरह की कौन सी बीमारियां आपको? जी आप मुझे बात कर रहे हैं? जी 5 तरह की मैं देख रहा हूँ, ये जो है ना प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर। जी मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर, यूरिक एसिड का और जिस्म में बहुत दर्द है और कोलेस्ट्रॉल का मसला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पाक रूह बता रहा है वो सारी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर से निकालेगा। हालेलुया। माकाली थोरो रोजो माथा थारेजो सिंथोथोरोरी रब्बी अल रजी रब्बी रब्बी अल रजो। बीमारी के कपड़े रूह कुद्दस की आग के साथ जल जाए। और भी जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, जिनकी बॉडी के अंदर बीमारी की रूह काम कर रही है, यीशु के नाम के उस सिलासिल को छोड़ के जाए। सारी बीमारियां, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम के वसीला से जाए और खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया। पाकरू की आग उतरे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इनके शोहर के लिए भी दुआ करता हूँ, खुदा स्पेशल फेवर दे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं सबके लिए भी दुआ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम के वसीला से माकाली थुरु रोजो। हेलो भाई। हेलो सलाम पर साहब। जी सलाम जी। सर डेविस बात कर रहा हूँ। जी डेविस। अच्छा सर ना मेरे पेट में ना सर बहुत दर्द हो रही है, एक साइड पर ना बटन बैली के साथ। मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Unmuted. Hallelujah, 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 hallelujah. Muted. Hallelujah, hallelujah. खुदावंद आसमानी बाप यीशु और मसीह नासी के नाम के वसीला से प्यारे भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ
جو خدا ان کے پیٹ کے اندر تکلیف ہے، اور بھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں جن کے پیٹ کے اندر تکلیف ہے، تیرا پاک روح ہیل کرے، تیرا روح القدس ہیل کرے، ساری بیماری چھوڑ کے جائے اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے، ہیلنگ پاور کام کرے، شفا جاری ہو جائے، یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو بھائی، چیک کر لیں آپ اپنی درد، ہاللیلویہ، اپنی نہیں بلکہ شیطان نے جو آپ کو تکلیف دی ہے، ہاللیلویہ، چیک کر کے مجھے بتائیں۔ جی بس صاحب کم ہو گئی کافی۔ پریز دی لارڈ، خدا کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، ہاللیلویہ۔ Unmuted. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، ہاللیلویہ 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 Muted. ہاللیلویہ۔ آئیڈیا تیرے سے مجھے آواز نہیں آپ کی ٹھیک آ رہی جی، سسٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ پاسٹر اسٹیفن کے نام سے آئیڈیا ہے، یہ کافی دیر سے بول رہی ہیں بہن، تو جی بہن یہ ابھی بھی کہاں سے آپ؟ ہاں جی ہیلو السلام پاسٹر صاحب۔ جی جی اسلام سسٹر جی۔ پاسٹر صاحب پہلے جو آئے تھے نا ایک عورت، وہ میری مدر لو، تو ان کے لیے اسپیشلی آپ میٹنگ میں دعا کیا کرے، ان کا فالج کا اور دل کا مسئلہ ہے، اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرے، جسے نا دانوں جیسے بڑے بڑے سے نا جسے گڑ کہتے ہیں نا وہ نکلے ہوئے بہت زیادہ، 2-3 نکلے، تو آپ اس کے ریگولر لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، آپ کتنی دیر بعد آئی ہیں؟ نہیں پاسٹر صاحب میں روزانہ میٹنگ میں ہوتی ہوں۔ اوکے، پریز دی لارڈ۔ تو آپ جو ہے اپنی ماما کی جو پریئر ریکویسٹ ہے آپ نے لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور بھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے، جب میں پریئر کرتا ہوں آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ جیسے یہ میرے پاس پڑی ہے نا پریئر ریکویسٹ، میں دعا کروں گا، ہاں جی دعا کروں گا اور آپ نے اس پریئر ریکویسٹ کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ سے۔ تو اپنی امی کی طرف جی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جب پریئر ہوگی تو آپ نے ایمان کے ساتھ پریئر ریکویسٹ کو بھی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی ماما کے لیے بھی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور بیٹی آپ کی ٹھیک ہے ابھی؟ جی میرا بیٹا ٹھیک ہے، شکر ہے خدا۔ بیٹا آپ کا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر بہت بڑا اسپرچول اٹیک ہوا تھا، خدا نے نئی زندگی دی ہے۔ جی جی خدا کا بہت شکر ہے۔ آپ اپنی گواہی دے سکتے ہیں اس بچے کی؟ جی میں دے سکتی ہوں۔ جی بولیے گا، کیا ہوا تھا؟ یہ میرا بچہ جب اس نے پیدا ہونا تھا نا تب بھی اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، اس کی دھڑکن اس کی حرکت بالکل کم ہو گئی تھی، تو آپ سے میں نے پرے کروائی تھی، تو آپ نے بولا تھا کہ مجھے خداوند دکھا رہا کہ یہ بچہ حرکت کر رہا ہے، تو انٹی ریحانہ نے مجھ سے پوچھا، اتنی زیادہ اتنے خوشی سے بچے نے حرکت کی تھی نا، نہیں کام کر رہی تھی، مطلب اوپن کر کے لفظ بولے نا، پیٹ کے اندر جب بچہ آپ کا مطلب تھا تو دھڑکن اس کی کام نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا تھا؟ پنجابی میں بولے یا اردو میں بولے کیا مطلب؟ وہ کام اس کی باڈی، مطلب باڈی اس کے اندر جو ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ بچہ ڈیڈ تھا، لیکن ہاں جی، لیکن جیسے بہن نے دعا کروائی، اور بہن ریحانہ کو خدا بڑی برکت دے جو ان کو لے کے آئی ہیں، جب دعا کروائی تو وہ بچہ پیٹ کے اندر اس کا جو سانسیں ہیں جو بند تھی، سانسیں بحال ہو گئی۔ سسٹر ایسے ہی؟ جی جی ویسے ہی تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی پیدائش ہو گئی تھی نا، تو جس دن اس کی پیدائش جب سے ہوئی تھی نا، اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا رہتا تھا۔ پہلے اس کے پیٹ میں مسئلہ تھا، اسے گیس ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس سے بہت زیادہ فیور ہوا تھا، اس کے ساتھ نا کچھ ہوتا ہی رہتا تھا۔ پھر میں نے آپ سے پرے کروائی تھی، پھر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ابلیسی مسئلہ ہے، تو پھر میں نے خدا کے حضور میں جھکی ہوں، خدا سے معافی مانگی اور اس کے نام کا ہدیہ دیا گیا تھا، وہ میں نے ہدیہ نکالا۔ آج شکر ہے خدا کا میرا بچہ کھیلتا ہے، خوشحال زندگی گزار ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں اور دعا کرتا ہوں میں آگے بھی خدا خیر کرے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا میں دعا کرتا ہوں پیاری بہن کی مدر کے لیے، یسوع کے نام میں ہر طرح کی بیماری، 4 طرح کی بیماریاں جو اس کی باڈی کے اندر ہیں، یسوع کے نام کے وسیلہ سے اس کو چھوڑ کے جائیں اور باڈی پراپر طریقے سے نارمل ہو جائے۔ لعنتی شیطانی کو تو بیماری کی بدروح یسوع کے نام کے وسیلہ سے نکل جاؤ ان کی باڈی کے اندر سے۔ ہاللیلویہ۔
यीशु के नाम से। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ और भी जितने भी बहन भाई जो बीमार हैं, तेरा पाक रूह शिफा दे, तेरा रूह कुद्दस शिफा दे, हीलिंग पावर काम करे यीशु के नाम से, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हेलो, हाँ जी, मामी बात कर रही है। मेरी दोस्त के शौहर है साबिर, उनके वॉलेट से ना पैसे गायब हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो पहले जॉब कर रहे थे तो उनके ऑफिस में किसी ने कुछ गड़बड़ी की थी, फिर जॉब नहीं मिली थी, बहुत ज्यादा उन्होंने रोजे प्रे की, तो खुदा ने जॉब दी है, तो अब वॉलेट से पैसे चोरी जाते हैं। उनके लिए उन्होंने कहा था कि अपने कहिएगा उनसे कि प्रे करें, बड़े बोझ से उनके लिए प्रे करें, मामू लोग के लिए भी दुआ कीजिए। जी मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में जो भी पैसों के ऊपर टैग करने वाली स्पिरिट है, यीशु के नाम से जो प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद मामी ने दी है, मैं बांध देता हूँ सारी गंदी नापाक तस्वीरों को यीशु के नाम से। रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, हालेलुया। सारी तस्वीरें यीशु के नाम से रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, और खुदावंद गवाही के साथ है, बड़ी गवाही खड़ी कर दे, हालेलुया। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद तेरी फेवर आए, हालेलुया। मामू के लिए दुआ करता हूँ, भाई बेजरल के लिए और सारी फैमिली के लिए तेरी फेवर चाहता हूँ यीशु के नाम में। सारे रुके हुए काम खुदावंद सीधे कर दे और खुदावंद अपने नाम को दिला दे, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। जी हेलो भाई, मेरे कीजिएगा दुआ, इसकी स्वेलिंग अभी तक जरा गई नहीं है, जरा स्वेलिंग के लिए दुआ करें मेरे की। मेरी राइट साइड नीचे स्वेलिंग है, उसकी वजह से सारा मेरा जो निजाम है बहुत नीचे का जो है ना बहुत तंग होता है उसमें। जी मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आसमानी बाप, यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से खुदा मैं दुआ करता हूँ, ओ खुदावंद प्यारे भाई को शिफा दे। इस स्वेलिंग खुदावंद बॉडी के अंदर यीशु के नाम से जो स्वेलिंग खुदावंद इनकी बॉडी के अंदर है, यीशु के नाम के वसीला से खुदा इस स्वेलिंग छोड़ के जाए। और भी जितने भी बहन भाई हैं जिनकी टांगों के अंदर प्रॉब्लम है, खुदा वो भी जाए यीशु के नाम में। बॉडी के जिस भी हिस्से में स्वेलिंग है, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम के वसीला से सारी स्वेलिंग जाए और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हेलो भाई साहब, मुझे ना रात को भी नींद कोई नहीं आती, तो सुबह भी कोई नहीं नींद आती, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। ठीक है, दुआ करते हैं बाकी सारे टाइम नींद आए, लेकिन जब मीटिंग में आए तो नींद ना आए, हालेलुया। बड़े सारे बहन भाई नींद के लिए दुआ करवा लेते हैं, नींद के लिए दुआ करवा लेते हैं और नींद उनको आती तब जब उन्होंने मीटिंग में आना होता है, हालेलुया। तो मैं दुआ जी सलाम जी भाई जी, इसके साथ ही मेरे लिए भी प्रेयर कर दें। मुझे आजकल फिर ये कपड़ों को नापाक करने वाली यूरिन के जरिए कर रही है, और दूसरी बात है फजल इत्मीनान और बरकत के लिए साथ ही। थैंक यू जी। दुआ कर खुदावंद आसमानी बाप, यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, अपना तरस वाला हाथ बढ़ा, रहम वाला हाथ बढ़ा यीशु के नाम में, सारी शैतानी कुत्तों को शर्मिंदा कर, हालेलुया। और खुदावंद अपने नाम को जलाल दे यीशु के नाम में। सारे स्पिरिचुअल टैग कैंसिल हो जाएं, खुदावंद फजल इत्मीनान तसल्ली दे। और कपड़ों के ऊपर जो भी शैतानी कुत्ते टैग करती हैं और गंदे करती हैं, यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद ये फ्री हो जाएं, आजाद हो। ये बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट भी खुदावंद तेरी मेज पे रखता हूँ, यीशु के नाम से खुदावंद पढ़ और जवाब दे, यीशु के नाम से हीलिंग पावर काम करे, आमीन आमीन आमीन। माकाली थोरोरोजो माथा थरेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलर्जी रब्बी रब्बी ओलोरोजो माकाली थोरोरोजो माथा थरेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलर्जी। मसा 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 तेरा मसा बंधन तोड़े यीशु, मेरे आगे चल, हालेलुया 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 हालेलुया। माकाली थोरोरोजो माथा थरेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलर्जी रब्बी रब्बी ओलोरोजो रब्बी रब्बी ओलोरोजो माकाली थोरोरोजो माकाली थोरोरोजो फायर 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 फायर
ان کے بدنوں کے پر روح القدس کی آگ اترے، ان کے بدنوں کے پر روح القدس کی آگ اترے، ان کے بدنوں کے پر روح القدس کی آگ اترے، پاک کر روح کی آگ اترے، پاک کر روح کی آگ اترے، ہولی گھوسٹ کی فائر اترے، پاک روح جلا دے جلا دے جلا دے جلا دے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے سارے بندھن ٹوٹ جائیں، جو بھی کھل جائیں، شیطانی کی دہشت میں ہوں، ہر طرح کا جادو ٹونا بریک ہو جائے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ سر سے جو درد جا رہی ہے پیچھے، ہیلنگ پاور کام کرے، پاک کو ٹچ کر، کانوں کے اندر عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، پاک کو ٹچ کرے، ہیلنگ پاور کام کرے، عجیب شور جو آتا ہے بند ہو جائے، پاک روح یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے آنے والی جگہ کے اوپر جو بھی پرابلم ہے، یسوع کے نام سے یہ بیماری کو دور کر دے۔ خانہ جو نکلتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اسپرٹ میں خدا کا پاک کو دکھا رہا ہے، نپاکی کی اسپرٹ چھوڑ یسوع کے نام سے، کپڑے گندے کرنے والی اسپرٹ چھوڑ یسوع کے نام سے، پاک روح کی آگ آئے، روح القدس کی آگ آئے، ہولی گھوسٹ کی فائر آئے، ہولی گھوسٹ کی فائر آئے، ہولی گھوسٹ کی فائر آئے، یسوع کے نام سے۔ ذہن کو گندا رکھنے والی نفسانی اسپرٹ، گناہ میں ڈالنے والی اسپرٹ چھوڑ یسوع کے نام سے، اس بھائی کو گندگی کی اسپرٹ چھوڑ یسوع کے نام سے، تیرا مسا کام کرے، ٹوٹے رشتے یسوع کے نام سے جڑ جائیں، طلاق کی اسپرٹ کینسل ہو، جیسے بھائی نے بتایا کہ ڈریم دیکھا ہے، دعاؤں کا جواب آ رہا ہے، طلاق کینسل ہو جائے۔ اور بھی جتنی بھی بہنیں ہیں جن کی زندگی کے اندر طلاق کی اسپرٹ کام کر رہی ہے، بھائیوں کی زندگی کے اندر یسوع کے نام سے کینسل ہو، یسوع کے نام سے۔ کلام میں لکھا ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہ کرے، یسوع کے نام سے۔ خدا رحم کر، خدا ترس کھا، ہاللویہ۔ ماکلی تھولوزو متا تاریسو سنتو تروری ربی الرزی ربی ربی الرزو ماکلی تھولوزو۔ یہوہ پاک خدا ترس کھا، رحم کر، اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا، ترس والے ہاتھ کو بڑھا، ابلیس کے سارے منصوبے فیل کر دے خدا، ہاللویہ۔ ماکلی تھولوزو۔ خدا میں دعا کرتا ہوں جن کو رشتے چاہیے، اچھے رشتے پرووائڈ کر، یسوع کے نام سے اچھے رشتے پرووائڈ کر، یسوع کے نام سے اچھے رشتے پرووائڈ کر جو خدا تیری طرف سے ہے، ہاللویہ۔ قیدیوں کو آزاد کر خدا، یسوع کے نام سے خدا قیدیوں کو آزاد کر، جو جیل کے اندر ہے قیدی آزاد ہو جائے، قیدی آزاد ہو جائے۔ ماکلی تھولوزو ماتا تاریسو سنتو تروری ربی الرزی ربی ربی الرزو۔ فائر 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 فائر۔ جیسے میں دعا کر رہا ہوں، میں ایک اینجل دیکھ رہا ہوں جیسے، لیکن یہ اینجل ابلیسی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جیسے اترا ہے اور وہ سر کے اوپر مار رہا ہے، کسی کے سر پہ مارا، درد سٹارٹ ہو گئی ایک دم سے، خدا کا پاک مجھے دکھا رہا ہے، ہاللویہ ہاللویہ۔ اگر آپ میرے بھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، اوکے، ہاللویہ۔ اور درد بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی ہے، جی ابھی ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ ہر طرح کا جادو، ہر طرح کا ٹونا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلہ سے ابھی اسی وقت ہاللویہ چھوڑ کے جائے، یسوع کے نام سے۔ خدا کے پاورفل اینجل تجھے ریسٹ کریں، لعنتی شیطان
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूँ आपकी दर्द जो है जैसे खत्म हो रही है ऊपर की तरफ। मैं देख रहा हूँ जैसे मैं एंजल को बोल रहा हूँ हालेलुया, उसको रेस्ट कर रहे हैं और आप आजाद हो रही है। बेटी चेक करके मुझे बताओ। हालेलुया, पाक में तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस। हाँ जी, आप फ्री हो? आमीन। जी अब ठीक है। मतलब मैं ऐसे देख रही थी, मेरी आंखें बंद थी, कोई चीज मतलब उड़ के ऊपर जा रही है। अभी चली गई है। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट प्लीज और तालियां बजाएंगे। खुदा ने बहन की भी रूहानियां के खोली हुई। Unmuted. Muted. हेलो भाई। हेलो जी भाई। हेलो भाई, ये अभी आप थोड़ा सा दुआ कर रहे थे ना, तो वो दुआ के दौरान भी और उसके अलावा भी ना, जब मेरे अक्सर दफा ना मुझे जैसे एक भाई वो कोई पागल बंदा नहीं होता, छोटी बात कीजिएगा क्योंकि टाइम ज्यादा बहुत जी भाई, मुझे ना अक्सर दफा जो है ना कोई जैसे कोई पागल आदमी नहीं होता, बहुत ही गंदी हालत में, नंगी हालत में, और गूंगे गूंगे उसके बाल हैं। अभी दुआ के दौरान भी आप दुआ कर रहे थे, तो अभी मुझे ना थोड़ा सा जैसे मेरे ज़हन में आ रहा था। और अक्सर दफा जब तनख्वाह वगैरह में लेने जाता हूँ तो मुझे उस टाइम पे बड़े वो मेरे ज़हन में मतलब मुझे आती है ड्यूटी प्लेस पे भी अक्सर दफा। और ये जो स्पिरिट आप बार बार देखते हो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम के वसीला से, ये जो भी शैतान का प्लान है खुदावंद इनको गिराने के लिए, यीशु के नाम से मैं अरेस्ट करता हूँ उस गंदी नपाक तस्वीर को खुदा के बेटे यीशु के नाम से। रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाए सारी नपाक तस्वीरें, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा मस्ता काम करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से प्रेयर कर उठा लें सारी, ये सारी प्रेयर करके उठा के मैं तेरी मेज पे रखता हूँ यीशु के नाम से। एक एक को खुदावंद पढ़ और जवाब दे, सारी शैतानी को तो शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जो यीशु मसीह ने हमें कहना सिखाया, सब अनम्यूट करके बोलेंगे। तो जो Unmuted. हमारे बाप जो तेरे नाम पालना की बात कही हमारी जमीन पर भी हमारे रोज की रुपया Muted. तो अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत खुदा इस हाज़िर जमात के साथ, मुल्क इस्राइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा से हमेशा तक उतरे। आमीन आमीन आमीन। सो 3 नारे लगाएंगे हालेलुया के, खुदा के नाम को जलाल देंगे भाई इमरान के साथ मिलके। हालेलुया हेलो भाई, जरा पानी पे मेरे लिए दुआ कर दें, पानी की दुआ मेरे लिए रह गई है, जरा पानी मैंने अभी लेकर उस पर